ایک ہوتی ہے تقدیر جو ماں باپ کی دعا سے بھی ٹل جاتی، ایک ہوتی ہے تقدیر مطلق۔ یہ تقدیر کیا ہوتی ہے کہ بندے کے مقدر میں حادثہ لکھا ہوا ہے، موت لکھی ہوئی ہے، یا اس کا بگڑ جانا لکھا ہوا ہے، برباد ہو جانا لکھا ہوا ہے، نقصان لکھا ہوا ہے، تقدیر میں خسارہ لکھا ہوا ہے۔ اب یہ تقدیر جو ہے عام لوگوں کی دعاؤں سے نہیں بدلتی۔ عام لوگوں کی دعاؤں سے چچا پھپا ماموں خالہ ساس بیوی بچے مل کے دعا کرے تو یہ تقدیر نہیں بدلتی۔ لکھا ہوا ہے تقدیر میں، حادثہ لکھا ہوا ہے، موت لکھی ہوئی ہے، نہیں بدلتی۔ لیکن تقدیر مطلق جو ہے عام لوگوں کی دعاؤں سے نہیں بدلتی، مگر اللہ کے ولیوں کی دعاؤں سے بدل جاتی ہے۔ اللہ کے ولیوں کی دعاؤں سے، بولیے، اللہ کے ولیوں کی دعاؤں سے بدل جاتی۔ ولی ہاتھ اٹھا دیا موت ٹل جاتی، موت ٹل جاتی۔ ولی ہاتھ اٹھا دیا حادثہ ٹل جاتا۔ ولی ہاتھ اٹھا دیا طوفان آنے والا ہے رک جاتا۔ ولی ہاتھ اٹھا دیا فساد دنگے ہونے والے ہیں، قتل و غارت گریاں ہونے والی، ولی ہاتھ اٹھا دیا۔ تقدیر مطلق اگر ہے تو ولی کے ہاتھ اٹھانے سے تقدیر مطلق ٹل جاتی، بدل جاتی۔ اتنی طاقت پاور رہتا ہے ولی کی دعا میں۔ پھر اس کے بعد ایک ہوتی ہے تقدیر مبرم۔ اللہ نے لکھ دیا، اب اللہ نے چاہا تو ہی وہ بدلتا، ورنہ وہ کسی کی دعا سے بھی نہیں بدلتا۔ جیسے کہ ابو جہل تھا، تقدیر مبرم میں اس کا کفر لکھا ہوا تھا، دعائیں سب نے کی مگر تقدیر کے خلاف بات نہیں ہوئی۔ اللہ نے کہا حبیب یہ ایک مسئلہ ہمارے اوپر چھوڑ دو، ہم نے اس کے مقدر میں کافر ہونا مبرم طور پہ لکھ دیا ہے، اب وہ نہیں بدلتا ہو، اب وہ بولیے نہیں بدلتا۔ تو اسی لیے اب تقدیر مبرم 1% ہوتا، تقدیر مطلق 70% لکھا ہوا رہتا ہماری تقدیر میں۔ تقدیر مطلق 70% ہے۔ ولیوں کا نے جانا دعائیں کرانا، حضرت یہ ٹینشن کیا ہے حضرت، ہاں 70% معاملے تقدیر مطلق کے ہماری مقدرات میں، بزرگوں کی دعاؤں سے یہ مسئلے حل ہوتے رہتے ہیں۔ اور تقدیر جو ہے یہ 30% رہتے ہیں، یہ ماں باپ کی دعا سے، بھائیوں کی دعاؤں سے، بیوی بچوں کی دعاؤں سے، بزرگوں کی دعاؤں سے، محلے والوں کی دعاؤں سے یہ مسئلے حل ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے پیر بھی بنائے تو اللہ والے کو بنانا، تاکہ تمہارا اس کا کنیکشن ہونا، تم اس کا نہیں جا رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں مل رہے ہیں سرکار ذرا یہ معاملہ نہیں ہو رہا سرکار ایسا، اچھی بات ہے میاں گزارش کریں گے اللہ کرم کر دیں گا۔ انہوں رات میں ذکر کر کے گزارش کرتے، صبح تک اللہ کرم کر دیتا، بیڑے پار ہو جاتے۔ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھیے، ہم ایک اچھی بات سنا رہا ہوں، حیدرآباد میں آج بھی ایک بزرگ ہے ایسے جن کے ایک مرید صاحب دواخانے میں ایڈمٹ ہیں، ڈاکٹرز بول دیے ان کو لے کے جاؤ، 2-4 گھنٹے کے مہمان ہیں بولے، ڈاکٹر بول دیے، وہ بھی حیدرآباد کے سب سے ٹاپ لیول کے ہاسپٹل کی بات کر رہا ہوں، نامپلی کے علاقے میں ہے، وہاں کے ڈاکٹرز بولے کہ ان کو لے کے جائیے آپ، ان کا اب 2-4 گھنٹے میں انتقال ہونے والا ہے، پورے پارٹس ان کے آرگنز جو ہے پورے بالکل ایک ایک کر کے خاموش ہوتے جا رہے ہیں، اب ان کو لے کے جاؤ۔ تو ان کے بیوی رو لیتے ہوئے گھر کو چلے گئے، ان کے بیٹیاں چلے گئے، بھواں چلے گئے، جا کے گھر میں میت کو لا کے چھلاتے نہیں، وہ بچھا دیے گھر میں، پورا فرش بچھا دیا میت کو لٹانے کے واسطے، سب کرے۔ بیٹا چھوٹا کیا کرا، جا کے ان کے مرشد کے پاس بیٹھ گیا، حضرت ابا بیٹے کو لاسٹ والے کو ذرا زیادہ محبت رہتی، ہاں صحیح جی، اب جو لاسٹ ہے ان کو معلوم رہتا ہو، لاسٹ والے کو ذرا زیادہ رہتی اماں باپ سے محبت بہت، اس نے آخری ہے بلکہ اس کو چوپ چاٹتے رہتے نا تو اس کے دل میں بہت محبت پیدا ہوتی۔ تو وہ لاسٹ والا جا کے بولا حضرت ذرا اللہ کے واسطے کچھ کرو، بولے تو حضرت کیا کرے، کمبل ڈال لے سیدھا آگے، رومال ڈال لے دواخانے آ کے وہاں سرانے بیٹھ کے کیا کی وظیفے پڑھتے گئے، پھونکتے گئے پڑھتے گئے پھونکتے گئے پڑھتے گئے پھونکتے، حضرت ڈاکٹر بولے 2-3 گھنٹے لے، نہیں لے جانا بیٹے، رہن دو ٹھیک ہوتے ہیں نا، بولے رہن دو بیٹے نو ٹھیک ہوتے، بولے اچھی بات ہے، بولے ابھی بھی ہے وہ حضرت زندہ ہے بیچارے ابھی بھی، اچھی بات ہے حضرت، بولے بول گیا بیٹا 3 گھنٹے کے بعد جو دواخانے کو لے کے جانا تھا، 3 گھنٹے کے بعد ان کے آکسیجن لیول بڑھتے جا رہا، آرگنز کام کرنا شروع کر رہے ہیں،
3 दिन तक माशाल्लाह दवाखाने में रहे, आहिस्ता आहिस्ता एक एक चीज़ निकालते गए, माशाल्लाह चिच्चा मस्त होके उठ के बैठ गए। 3 दिन के बाद घर को गए, 15 दिन के बाद उम्रे को गए, उम्रा को गए। उम्रा को गए माशाल्लाह, जाके मस्त खा के पी के दावता वली में ज़ियारत सब चल रहे हैं, सब चल रहे हैं। 1 साल 1.5 साल रहे, उसके बाद इंतकाल हुआ। ये है अच्छे मुर्शद को चुनने का सदका, मुर्शद अच्छा होना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान, आमीन आमीन। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ये कुरान हकीम में कई दफ़ा ये आयत रिपीट हुई है कि हर जान को मौत का मज़ा चखना है। और ये बात बिल्कुल तय है कि हर शख्स की मौत की जगह, टाइम, सेकंड्स तक अल्लाह ताला ने डिफाइन कर दिए उसकी तकदीर में, वो आगे पीछे नहीं हो सकती, नेवर, नॉट एट ऑल। और ये जो बुखारी मुस्लिम में आया ना कि जो शख्स चाहता है कि उसकी उम्र दराज कर दी जाए, उसके रिस्क में फरावानी हो, वो अपने रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करे, तो ये भी तकदीर में लिखा हुआ होगा कि इसकी उम्र है 60 साल, लेकिन ये अपने रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करेगा, अल्लाह ताला इसकी उम्र 70 साल कर देगा। वो भी लिखा होगा, वो 70 ही डिफाइन हुई है, वो 60 का 70 बनने के बाद जो 70 है वो अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है। ठीक हो गया जी? तो ये अल्लाह ताला के ये फैसले हैं। कुरान हकीम बिल्कुल वाज़ेह है। सूरह अल इमरान में आता है कि जब ग़ज़वा ओहद के मौका के ऊपर मुनाफिकीन ने कहा ना कि हमने अपने भाइयों को मना किया था कि ओहद के मैदान में ना जाओ वरना कत्ल हो जाओगे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया अगर इनकी मौत का वक्त आ चुका होता ये खुद खिंचे चले जाते अपनी मक्तल गाहों की तरफ, ये अपने आप को रोक भी ना पाते। फिर सूरह निसा में आया कि तुम अपने आप को मजबूत किलों में भी बंद कर लो ना, मौत तुम्हें वहां पे भी आके जाए। वो मौत को आप टाल नहीं सकते, एक लम्हा ना आगे होगी ना पीछे। सूरह लुकमान के बिल्कुल एंड में आता है ना कि 5 उलूम अल्लाह ताला के साथ खास हैं। उनमें एक है कि कोई जान नहीं जानती कि उसको किस जमीन में मौत आएगी। हाँ, अल्लाह ताला वही के जरिए बता दे। जैसे मुस्लिम शरीफ में हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर से एक दिन पहले ज़मीन पे लकीरें खींच दी थी बदर के मैदान में, यहाँ कल अबू जहल की लाश होगी, यहाँ उतबा की होगी, यहाँ उमैया इब्न खलफ की होगी। सर अब आप उमर सीरीज़ देखें ना, वहाँ आपको लाशें पड़ी हुई नज़र भी आएंगी। ठीक हो गया जी? तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले डिफ़ाइन कर दी थी सारी चीज़ें। तो ये अल्लाह ताला ने आपको वही के जरिए बताया था। अल्लाह ताला बता सकता है अपने पैगम्बर को। तो वाकई मौत का वक्त मुकर्रर है, वो टल नहीं सकता। लेकिन इस पर यह भी सवाल होता है कि अगर कोई शख्स किसी को कत्ल कर दे तो फिर उसका क्या कसूर है? वो अल्लाह ताला का एक कानून है, उसने मरना तो था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दुनिया में अल्लाह ताला ने रूल्स और रेगुलेशन के साथ दुनिया को जोड़ा हुआ है। सूरतुल बकरा में आया कि किसास में इंसानियत की जिंदगी है। सूरतुल मायदा में आया जिसने एक जान को नाहक कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, और जिसने एक शख्स की जान बचाई पूरी इंसानियत की जान बचाई। लिहाजा ये जो कोई किसी को कत्ल करेगा तो कुरान में है किसास के अंदर इंसानियत की जिंदगी है। इंसानियत 2 चीजों में चल रही है, एहतराम जान और एहतराम माल। अगर ये 2 चीजें निकल जाएं तो मुआशरा नहीं चल सकता। गोरों का मुआशरा हमसे बेहतर क्यों है? बगैर रिलीजन के भी एहतराम जान एहतराम माल है, जस्टिस है, इंसाफ है, अदालतें आजाद है, जहां पे एहतराम जान भी एहतराम माल भी है। सालों तक वो सबूत ढूंढते रहते हैं, उसके बाद बंदे को पकड़ते हैं। या बंदे पकड़ के गायब होकर मर जाते हैं, उनके रिश्तेदार अदालतों के चक्कर काटते रहते हैं कि जी हमारा बच्चा उठाया गया। ना अदालतों को पता होता है ना और किसी को पता होता है। तो ये चीज़ें तो फिर जाहिर है कि एक रिवेंज क्रिएट करेंगी ना। हम इसलिए कहते हैं अदालतों को आज़ाद होना चाहिए, अदालत से ऊपर कोई नहीं होना चाहिए। अदालतें आज़ाद होंगी, बाकी सारा सिस्टम बेहतर हो जाएगा। ठीक हो गया? तो ये यानी अल्लाह ताला ने वक्त मुकर्रर कर दिया है, वो आगे पीछे नहीं होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। अस्सलामु अलैकुम।